شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جانب سے شہنشاہ بازنطین ہرکل کے نام سلامتی ہو اس پر جس نے راہ راست اختیار کی۔ میں آپ کو حق کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمام دنیا کی طرف رسول کیا ہے، اپنی نجات کے لیے اسلام قبول کر لیجئے۔ یہ عرب کے ایک نئے نبی کی بات کر رہا ہے، یوحنا کی طرح، جیسے وہ شاہ ہرر کے پاس بیابانوں سے نجات کا پیغام لایا تھا۔ بنام مکوکس والی سکندریہ۔ کسرا شہنشاہ فارس، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ کی نجات صرف اسلام میں ہے، قبول کر لیں اسلام۔ تم گرواہے بیابانوں سے نکل کر ہم کو یہ بتانے آئے ہو کہ ہمیں کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ محمد خدا کا رسول، اسے یہ منصب کس نے عطا کیا؟ محمد کو اللہ نے انسانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جیو انتہائی نیک نیتی اور خلوص دل سے فلم دی میسج اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ہمارے پیش نظر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگو، اس پیغام حق کو جو تم تک پہنچ چکا ہے ان تک پہنچا دو جن تک نہیں پہنچا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد مبارک پر عمل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اس فلم کے وسیلے سے حضور کا یہ پیغام عظیم پیش کر رہے ہیں۔ دنیا اسلام کے ممتاز علماء اور مورخین، عالم اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر اور لبنان کی اعلیٰ شیعت کانگریس نے اس فلم کے مسودے کی تاریخی سچائی اور درستگی کی تصدیق کی ہے۔ یہ فلم بنانے والوں نے اس اسلامی روایت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
نہیں دکھایا جا سکتا۔ آن حضرت کے کردار کو شخصی طور پر اس فلم میں نہیں دکھایا۔ ملاحظہ کیجئے فلم دی میسج اردو زبان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد جب یورپ انتہائی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور تمام قدیم تہذیبیں دم توڑ رہی تھیں، مکے میں محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ مکہ اس وقت ایک بڑا تجارتی شہر تھا جس پر کچھ مقامی تاجروں کی اجارہ داری تھی۔ مکے کی خوشحالی اور دولت مندی کا باعث اس کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، مکہ بتوں کا مسکن تھا۔ سالانہ میلے کے موقع پر عرب کے پجاری اور کاہن یہاں جمع ہوتے اور اپنے اپنے بت کعبے کی تحویل میں دے دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد توحید پر رکھی تھی، وہی کعبہ شرک کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں 360 بت 360 خدا تھے۔ مکہ 610 عیسوی میں۔ آج کا حساب کر لیو میاں؟ ابھی نہیں، لیکن اس برس خدا ہمارے لیے سونا بن گئے۔ کیا بات ہے، ایک طرف خدا دوسری طرف منافع اور بیچ میں تم۔ کچھ اور خداؤں کو کعبے میں رکھوا دوں۔ او شام سے قافلہ، پھر تو پیاسے بھی ہوں گے۔ پرانے کنووں پر 5 آدمی اور لگا دو۔ ان کے لیے کتنی بھیڑیں کٹوا دوں؟ 70؟ 100 ہونے چاہیے، مکہ مہمان نوازی کا بھرم رکھتا ہے۔ اور سرداروں کے لیے 10 بھیڑیں الگ سے۔ پانی اور روٹی ہی ملتا ہے حکم کے گھر صرف شاعر کو، جس کی وجہ سے شیر گلے میں گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ اور بخدا روٹی تو پانی سے بھی پتلی ہوتی ہے۔ اوہ ہٹو، پرے ہٹو، جگہ دو، گیتوں کے متوالوں ابو سفیان کو راستہ دو، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں، مال بھی ملے گا، علم و فن کے سرپرست ہیں۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، نور و نغمہ کی بات چلتی ہے، محفل عیش گرم ہوتی ہے جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں۔ چین کا بہترین ریشمی کپڑا بدن سے چھو جائے تو روم روم جھوم اٹھے، دیکھو تو آنکھوں میں سرور امڑ آئے۔ ٹھیک، 7-10 20 دینار۔ ابو سفیان کی بھی 15۔ بات خوب، دیکھو بھائی کعبے کے بت بھی تو ضرورت مند ہے۔
وہ کون ہے؟ وہ وہاں جس نے میری روح میں جھانک لیا ہے. مجھے یہاں سے فوراً لے چلو. آخر محمد یہاں آتا ہی کیوں ہے؟ تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ بھتیجا ہے تمہارا. ٹھیک ہو جائے گا. کیا 40 برس کا ہو چکا ہے وہ؟ یہ دیوانگی ہے. اتنی امیر بیوی کا ساتھ ہے، مکہ کی ہر آسائش خرید سکتا ہے وہ، لیکن اسے تو غار میں بیٹھ کر لرزنا اچھا لگتا ہے. دیوانگی ہے یہ. دیوانگی ہی ہے کہ ایک انسان خطرہ مول لے عزا کا جو صحت دیتی ہے. منع ہماری خوشحالی کا ضامن ہے. لاد جو ہمارے خاندانوں اور قبیلوں کا نگہبان ہے. اور حبل ہماری تجارت کا رکھوالا، قسمت بنانے والا. خداؤں کا اس طرح کھلم کھلا انکار خطرناک ہے، بلا جواز ہے، بغاوت ہے، کفر ہے. ہاں، مجھے ڈر ہے کہ محمد خود کو مصیبت میں نہ ڈال لے. سالانہ میلہ ختم ہونے پر میں ہمیشہ اداس ہو جاتا ہوں، جانے اگلے برس میں ہوں یا نہ ہوں. ابو طالب میرا دام تو لو زید. کیا محمد پہاڑی سے لوٹے؟ وہ 3 دن سے پہاڑی پہ ہیں. نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا. ختیجہ کا خیال تھا کہ وہ واپسی میں آپ سے ملتے ہوئے آئیں گے. تو پھر وہ اوپر ہی ہے. 3 دن سے. اس کا یہ پہاڑ پہ رہنا مجھے فکر مند کر دیتا، کیونکہ میں اس کے معنی نہیں جانتا. انسان بلندی سے دنیا کو بخوبی سمجھ سکتا ہے. اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. پڑھو. وہ ابھی تک کمبل میں لرز رہے ہیں، لیکن ہوش میں آ چکے ہیں. زید، میرے بھتیجے کے ساتھ پہاڑ پر کیا ہوا؟ وہ غار میں تنہا تھے کہ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا. اس نے کہا پڑھ. محمد بولے میں پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے پھر کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پڑھ. کیا خبر وہ جبرائیل ہو یا پھر میں ایسے خواب؟ لیکن محمد جب پہاڑی سے لوٹ رہے تھے انہوں نے جبرائیل کو پھر دیکھا، زمین اور آسمان کے بیچ ایک آدمی کی صورت میں. وہ جہاں دیکھتے تھے ہر طرف انہیں وہی نظر آتے تھے. تب اس نے پھر کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں.
उसने इस बारे में किस किस को बताया? अपनी बीवी और अली और अपने दोस्त अबू बकर को। और तुम्हें? मैं उनका मुंह बोला बेटा हूं। हर किसी से ये बात मत करना, और उसे बता दो कि जिस तरह उसके चचा ने बचपन में उसकी हिफाजत की थी अब भी करेगा। मैंने सुना है कि मूसा से खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से कलाम किया था। अगर तुमने अपने भतीजे को नहीं रोका तो हम रोकेंगे। वो इस शहर में फसाद डाल रहा है, घर से घर जुदा कर रहा है, नस्लों में फूट डाल रहा है, औलादें बागी हो गई हैं। नौजवान उसकी बातें सुनते हैं, वो उसे पसंद करते हैं। हम अरब हैं, बड़ों का हुक्म मानते हैं, बच्चे हम पर हुक्म नहीं चला सकते। हम कैसे मान लें कि एक आदमी जो कल तक हमारी तरह बाजारों में फिरता था आज खुदा का पैगंबर बन गया है? कहता है गली सड़ी हड्डियां फिर से जी उठेंगी। कहता है जिस इंसान को पहली बार पैदा किया मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। कहीं खुदा हमसे नाराज होकर किसी दूसरे शहर पे मेहरबान ना हो जाएं। उसे कहो हम देंगे उसे इख्तियारात, मर्तबा, काबे की चाबियां और दौलत जितनी वो चाहे। उसे कहो जो चाहेगा देंगे। मोहम्मद, अपने आप पर तरस खाओ और मुझ पर भी। इन बूढ़ी हड्डियों पर उतना ही बोझ डालो जितना ये बर्दाश्त कर सकें। मैंने तुम्हें गोदों खिलाया है, तकलीफ में कैसे देख सकता हूं तुम्हें? मान जाओ वरना वो तुम्हें बहुत सताएंगे। उसने मुझसे कहा अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद, तब भी उस फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा जो अल्लाह ने मुझे सौंपा। मेरी मौत के बाद जो जी चाहे करना, मगर जब तक जिंदा हूं मेरा हुक्म मानना होगा। क्यों सता रहे हो अपने बाप को? अगर मैं हर वक्त नशे में चूर रहता और हर रात जुआ खेलता तो तुम्हारे नजदीक ये बाइस फख्र होता। जो भी होता मेरा भाई तो लगता। तुम सब मेरी औलाद हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मगर लगता है थोड़ा। मोहम्मद के पास बहुत है, उनके पास सारी दुनिया के लिए है। निकाल दें इसे घर से। ये वलीद या मैं नहीं, तेरा बाप है जिसे तू अजियत दे रहा है। ठहरो हुज़ैफा, रुक जाओ। वो कैसे कह सकते हैं ये सब कुछ नया है जबकि कुछ नया नहीं। हमारे लिए तो नया है। अल्लाह का ये पैगाम पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया, तर्क कर दिया, भुला दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ, इसलिए फिर नया है। कौन हो सकता है? जाफर होगा। ये क्या लाए हो? अल्लाह की वही।
جب سورج لپیٹ دیا جائے، جب تارے جھڑ پڑیں، جب پہاڑ چلائے جائیں، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں، اور جب وحشی درندے ہاکیں جائیں، جب سمندر ابل پڑیں، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں، اور جب زندہ دبائی جانے والی بچی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں اور جب آسمان کھینچ لیا جائے، تب ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لائی ہے۔ کیا تم تھے وہاں جعفر جب اس وحی کا نزول ہوا؟ صبح ہو رہی ہے۔ عمار، پہلے تم، پھر تم جو جعفر۔ عمار، تم نے اپنی ماں کو رات بھر پریشانی میں جگائے رکھا ہے۔ میں شرمندہ ہوں ابو۔ کہاں تھے تم؟ کیا پھر محمد کے پاس؟ اب کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کو بخش دے، یہ میری غلطی تھی۔ اس نے زندگی بھر ہماری مدد کی ہے، لیکن یہ تو گر کر ٹوٹ گیا، اپنی مدد بھی نہ کر سکا۔ تم کس کی باتیں سنتے رہتے ہو؟ سچا خدا اندیکھا ہے، گارے کا بنا ہوا نہیں۔ مار، ہم کعبے میں رکھے خداؤں کو روز دیکھتے ہیں، میں ڈرتی ہوں تم جنہیں سنتے ہو وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ میں محمد کو سنتا ہوں ماں۔ محمد ایک شفیق انسان ہے، ہاں، دینے والا، ہاتھ بٹانے والا، ہر وقت مسکرانے والا، لیکن اس کے خیالات بہت خطرناک ہیں۔ خطرناک خیالات؟ کوئی بھوکا نہ رہے، امیر غریب کے ساتھ زیادتی نہ کرے، طاقتور کمزور کا حق نہ مارے، یہ خطرناک خیالات ہیں۔ لڑکیوں کو شادی کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ان کی رضامندی ضروری ہے۔ آج رات ہی انہوں نے فرمایا بچیوں کو زندہ دفن کرنا بند کر دو۔ میں خوش قسمت ہوں کہ آج تمہاری ماں کے ساتھ ہوں۔ ہاں، تم جانتے ہی ہو کہ ہم کبھی نہ مل پاتے یاسر، اور تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، میں بھی زندہ دفن ہو جاتی اپنی 2 بہنوں کی طرح، لیکن میرا باپ ایسا نہ کر سکا، وہ ایسا نہ کر سکا 3 مرتبہ۔ جب دوسری بیٹی کو بھی، جب میرا باپ مٹی ڈال رہا تھا اس پر، تو میری منی سی بہن نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ اس نے میری ماں کو بعد میں بتایا، جب تک وہ مر نہ گئی میرا باپ اس کے مننے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑا نہ سکا، وہ ہمت ہی نہ کر سکا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرا باپ گھر سے باہر نکل گیا، وہ چلایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ سمیہ، یہی دستور ہے۔ یہ ظلم ہے،
जो खुदा उसकी इजाजत दे वो खुदा नहीं है। मैंने मोहम्मद से उनके घर जाने का वादा किया था। हम वहां इबादत करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा इंसान है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। उसके पीछे पढ़ो। मोहम्मद तो लिख सकता है न पढ़ सकता है, लेकिन बोल सकते हैं। क्या 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 कहा तुमने? वो बोल सकता है? अरे भाई बोल तो तुम भी सकते हो। अब बोलो नौजवान, क्या कहता है मोहम्मद? वो मोहम्मद के नहीं, खुदा के लफ्ज हैं। कौन सा खुदा? कौन से लफ्ज? एक बोलने वाला खुदा? तुम्हारा मोहम्मद खुद कलामी करता है। जब अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है तो मोहम्मद याद करके उनको लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं। यही कुरान है। मोहम्मद के फाके उस पर गनूद की तारी रखते हैं। कंबल ओढ़े तारीख ख्वाबों में भटकता रहता। वो तारीकी नहीं, उजाला हैं। तू इसको सजा दे इसकी बकवास पर। छोड़ो इसे, रहने दो। क्या मोहम्मद नहीं समझता कि हमारी जिंदगी का दारोमदार उन खुदाओं पर है जो काबे में रहते हैं? हर साल तमाम कबीले इबादत के लिए यहां आते हैं और हमसे सामान खरीद कर ले जाते हैं। भला हम कैसे ला सकते हैं 300 खुदाओं की जगह सिर्फ एक खुदा जो नजर ना आए और हर जगह मौजूद हो? ताइफ में, यशरब में, मेरे घर में, यरूशलेम में और चांद पर भी। मक्का तो बेहैसियत हो जाएगा। हमारे खुदा हमारी इबादत भी हैं और दौलत भी। खुदा कारोबार का जरिया नहीं है। नौजवान, तुम अपनी शामत को आवाज दे रहे हो। अमार, समझदारी से काम लो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मोहम्मद तुम्हें सिखाता है आका और गुलाम बराबर हैं। क्या ये हबशी बलाल मेरा दर खरीद मर्तबे में मेरे बराबर है? हाँ, मोहम्मद फरमाते हैं अल्लाह की नजर में तमाम आदमी इस तरह बराबर हैं जैसे कंघी के दंदाने। गुलामों और भिखमंगों के लिए बड़ा पुरकशिश ख्याल है। उनके भी नखरे हो जाएंगे। बिलाल, समझा दो इस शख्स को मक्के के सरदार गुलाम में फर्क। कोड़ा लो और इसके चेहरे पर इतने मारो कि अपना सबक भूल जाए। मारो इसे, मारो इसे, काट दो इसे, मारो इसे। मारो बिलाल। हुक्म मानो, ये मार डालेंगे तुम्हें। कैसी लाकानूनियत है ये? गुलामों तक को बरगला दिया है। अगर तुम एक इंसान होने के नाते खुदाओं को मानते हो तो याद रखो वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे आका के खुदा हैं। मैंने तुझे बिलाल तेरी इंसानियत के साथ खरीदा था। अभी सीधा करता हूं तुझे। एक खुदा, एक सिर्फ एक खुदा। कौन ज्यादा ताकतवर है, तेरा आका या तेरा सिर्फ एक खुदा? एक खुदा, सिर्फ एक खुदा। भारी पत्थर लाओ। एक खुदा, एक खुदा। कुचल दो इसे। पीस दो इसको।
تک نپٹایا نہیں اسے؟ ایک صرف خدا. دیکھو غلام تبلیغ کر رہا ہے. امیہ امیہ ابو بکر اس غلام کے 100 دینار دینے کو تیار ہیں. یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے کہ ہم سزا کے وقت غلاموں کا سودا کریں. میں نے امیہ سے پوچھا ہے 200. اگر غلاموں کی قیمتیں اسی طرح بڑھنے لگی تو ایک دن ذاتی کام خود کرنا پڑیں گے ہمیں. لے جاؤ اسے, رکھو یا مار ڈالو, اب یہ میرے کام کا نہیں. ہم اسلام کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا سب کو اسلام کا پیغام پہنچا دو. کھڑکیاں دروازے کھول دو, ساری دنیا کو سنا دو. اندھیرے چھٹ گئے, اب روشنی ہی روشنی ہے. اللہ کا پیغام, رسول اللہ کا پیغام سنو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ روشنی کا مینار ہے, وہ نشان منزل ہے, وہ نور علم ہے. جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لوگوں کعبہ کو چلو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم ظلمت سے نور کی طرف آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ مل کر چلو کعبہ کی طرف. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محمد اور اس کی بغاوت اسلام کی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے. وہ ہمارے خداؤں اور دین کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں. انہیں کعبہ تک مت پہنچنے دو, دھکیل دو انہیں پیچھے. ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں کے لیے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. محمد کی حفاظت کرو. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے, محمد اس کے رسول ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. یہی موقع ہے, مٹا دو انہیں. صرف 30 ہیں. نہیں, بہت ہو گیا. زیادہ کیا تو یہ اور ہمدردیاں سمیٹ لیں گے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, کہہ دو اے منکرو, میں اسے نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو اور نہ تم اسے پوچھتے ہو جسے میں پوچھتا ہوں. تیرا جھوٹا رسول اللہ کی حفاظت کرو. بچاؤ ان کو, ان سے بچاؤ. کون میں لے لو ان کو, بچاؤ. تیار ہو جاؤ.
बहुत बहादुर हो। ये अरब का सबसे ज्यादा बहादुर है। जब इसके सामने निहत्ते हो। मोहम्मद झूठा है। झूठा है? तुम इसे बोलने कब देते हो? क्या सच है और क्या झूठ, जबकि अब तक कुछ कहा ही नहीं गया। मोहम्मद एक फरेबी है। चलो, हिम्मत है तो हाथ उठा मुझ पे। लो, आज से मैं अपने भतीजे के दीन पे हूं। जो वो कहता है वो मैं मानता हूं। जिस किसी में लड़ने की हिम्मत है, मुझसे लड़े। मोहम्मद, सहरा, रात और तन्हाई, मुझसे यही तो कहते हैं। खुदा एक घर का कैदी नहीं। कौन सोच सकता था कि हमजा ऐशो निशात का दिल दादा, शेर का शिकार करने वाला दरिंदा मोहम्मद से आ मिलेगा। जितना हम जुल्म करेंगे उतने ही उनकी हिमायती बढ़ेंगे। कहां से ढूंढ कर लाता है वो ऐसे लफ्ज? मैं नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है कि एक उम्मी पहाड़ पर जाए और 3 दिन के बाद लौटे भड़कती हुई शायरी के साथ? मान लेते अगर शायरी होती। वो तो कहता है कि कलाम खुदा है। भला हम उस शख्स से कैसे लड़ सकते हैं जिसकी ताकत को हम समझ ही नहीं सके? मोहम्मद के जन्नत के वादे, आसमानों में दरख्त, तभी तो लोग उसकी सुनते हैं। तो फिर हम उसके सुनने वालों के साथ वो सलूक करेंगे कि उसे सुनना छोड़ देंगे। पहले कमजोरों से निपटेंगे। हमारी बारी। या अल्लाह रे माँ। कौन है तेरा खुदा? बोल बुढ़िया, कह दे हबल तेरा खुदा है, कह दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
अमर, तुम्हारा बाप और माँ इस्लाम के पहले शहीद हैं। उनके लिए जन्नत का वादा है। हम लोगों में बर्दाश्त का और कितना हौसला है। हुजूर ने फरमाया मक्का छोड़ दें। अगर ना गए तो वो सबको मार देंगे, एक एक करके। हुजूर कहते हैं कि हबशा का बादशाह एक ईसाई है और उसके मुल्क में सब बराबर हैं। तो फिर फौरन निकलो, आज ही। घुड़सवार, अल्हम्दुलिल्लाह, आओ चलें। हमें उनके निशानात भी मिले, उनका पीछा भी किया, मगर वो गायब हो गए। वहीं तो थे, तपता सहरा, मंडलाते गिद्ध, और तूने उन्हें जाने दिया? जाने दिया?
वो गायब हो गए। मोहम्मद यही है, सिर्फ कमजोर भागे हैं। कमजोर होंगे, ताकतवर बदनाम तो करेंगे। हम ईमानदार ताजिर इतबार पर कारोबार करते हैं, बदनामी मोल नहीं ले सकते। हबशा, अमरो, तुम शाह हबशा नजाशी के दोस्त हो? हाँ। क्या ये दोस्ती काम आ सकती है? मेरा ख्याल है मैं उन्हें ले आऊंगा। हबशा, सीधे हो जाओ उमरू। तुम जानते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मैं ना दूं। ऐ यहूदिया के शेर, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। जहां से हमारी दोस्ती शुरू होती है। हमारे कुछ बागी गुलाम फरार होकर आपकी सल्तनत में आ गए। गुलाम वापस जाएंगे। अगर हमारे गुलाम होते तो तुम भी उन्हें लौटा देते। गुलामों के अलावा कुछ और लोग भी हैं, बागी। बागी? अगर अरम्मे को गड़बड़ है तो मुझे तला क्यों नहीं? वो मजहब के बागी हैं। अगर देखा जाए तो तमाम मज़ाहिब इब्तदा में बगावत ही होते हैं। दुनिया भर के गुलामों का जिस्म तो हमारे इख्तियार में हो सकता है, लेकिन यसु मसीह जो हमारे गिडरिया हैं वो जिस्मों की नहीं रूहों की गल्लाबानी करते हैं। मगर ये वो अरब हैं जिन्होंने अपने आबाई दिन को छुटला कर एक दीवाने की अतात कबूल कर ली, जिसे वो नबी कहते हैं। मैं रूहों को जंजीरें नहीं पहना सकता जब तक सुन न लूं। बहुत खूब, इनकी तनी गर्दनें ने ले मरेंगी। क्या तुम अपने नबी के सामने नहीं झुकते? मोहम्मद एक इंसान है, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। मोहम्मद के मौजे कहाँ हैं जाफर? अगर वो नबी होता तो आसमान उसके मौजों से रोशन हो जाता। यकीनन ये सच है। खुदा अपने नबियों को मुझसे अता करता है ताकि हम उन्हें पहचान सकें। मोहम्मद का मौजज़ा कुरान है। किताब, एक किताब जो एक उम्मी ने लिखी और खुदा से मंसूब करती। जहां पर आप बात सुन चुके। याद आ गई ईद पंतिकोस्त, जब खुदावन का फैलता हुआ नूर मसीह के हवारियों पर उतरा और वो गैर ज़बानें बोलने लगे जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। हाँ, लेकिन क्या आजकल भी ऐसे मुझसे होते हैं? मैंने बहुत सुन लिया, तुम्हारी दलीलों में जान नहीं। जब मक्का में हम पर जुल्म हुआ तो रसूल अल्लाह ने कहा हबशा चले जाओ, एक सच्चे बादशाह का मुल्क है जहां किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। जिसे ये जुल्म कहते हैं वो इंसाफ पर मबनी सजा थी। इनकी बगावत हमारे पैगंबर ने मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि आप भी हमारी तरह अहले किताब हैं। उनको यकीन था कि खुदा आपके दिल में हमारी हिफाजत का ख्याल डाल देगा। इनसे बात करना शराब को पानी समझने के बराबर। लेकिन अब मुझे इनकी बात जरूर सुननी पड़ेगी मेरे दोस्त। बोलो। बरसों तक हम अपने हाथों के तराशे हुए लकड़ी और पत्थर के खुदा पूजते रहे। हम अल्लाह से गाफिल थे। हमारे पास अपने बनाए हुए कवानीन थे, अल्लाह के नहीं। अमीर गरीब से लापरवाह था। वो फितरी जज्बात जो अपने गिरे हुए भाई को हाथ बढ़ाकर उठा ले, अपने माशरती निजाम में ये उसी इंतशार का बाइस समझते हैं। इंसानियत की इस तस्लील के खिलाफ एक इंसान है जो अल्लाह ने चुना और जिस पर हमारा ईमान है।
तुम जज्बाती हो गए हो, अपने आप को संभालो। मैं वो कहता हूं जो रसूल अल्लाह कहते। मोहम्मद हमें सिखाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, सच बोलो, अपने पड़ोस का उतना ही ख्याल रखो जितना कि अपना। खैरात दो, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। औरत की बेहुरमती मत करो, यतीमों के वाली बनो, लकड़ी और पत्थर के उन खुदाओं से मुंह मोड़ लो। ये काफिराना बातें सुनकर मैं चुप खड़ा नहीं रह सकता। हम एक कदीम तहजीब है, हमारे खुदाओं को लकड़ी और पत्थर कहना सरासर जहालत है। हम बुद्ध या शबी को नहीं पूछते, बल्कि उस रूह को पूछते हैं जो उनमें रहती है। मैं मानता हूं कि बुत परस्ती को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। शुक्रिया। अब मैं इसे औरत के मौजू पे वापस लाता हूं। अल्लाह ने औरत मर्द को एक दूसरे का साथी बनाया है। वो मुख्तलिफ हैं मगर बराबर हैं। बराबर? हम उसे खरीदते, खिलाते, पहनाते, इस्तेमाल करते, ज़िद्कार देते हैं। औरतें और हमारे बराबर? अल्लाह ने कुल इंसानियत को एक औरत और एक मर्द से खल्क किया। अमरो, तुम्हें औरत की उस कोख का एहतराम करना चाहिए जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे 300 खुदाओं की जबानें गुंग हैं और इनका एक खुदा बोलता है। अल्लाह इससे पहले भी हमसे कलाम कर चुका, इब्राहिम, नूह, मूसा और यसू मसीह के जरिए। अगर अब अल्लाह ने हमसे मोहम्मद के जरिए कलाम किया है तो इसमें इतनी हैरत क्यों? तुम्हें यह नाम किसने सिखाए? ये नाम कुरान में। मैं तब से मोहम्मद को जानता हूं जब वो एक यतीम गडरिया था। और हम यसू मसीह को तरखान के तौर पे जानते हैं। जो यसू मसीह कहते हैं और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं, वो एक चिराग से फैलती हुई 2 शुआएं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये ईसा को नहीं मानते। ये कहते हैं तुम्हारे 3 खुदा हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्स। क्या कहते हो तुम मसीह के बारे में? कहते हैं खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। मसीह खुदा का बेटा नहीं है। मसीह के बारे में कुछ कहो। हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया है। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस रूह कंवारी मरियम की रहम में फूंकी। इस तरह मसीह की विलादत हुई जो अल्लाह के रसूल हैं। ये कहता है रसूल, बेटा नहीं, बेटा नहीं। तुम्हारा मुजज़ा कुरान हमारे आका के बारे में क्या कहता है? क्या मैं कुरान सुनाऊं? और करीब आओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और किताब में मरियम को याद करो जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा? मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, तेरे रब ने फरमाया ये होगा, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी कर और अपनी तरफ से एक रहमत। और ये काम ठहर चुका। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं। सोने के पहाड़ के बदले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा इन्हें। तुम जब तक चाहो अमन के साथ रह सकते हो यहां। खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में वापस लेकर जाए।